देश की सेवा लई इको एक पार्टी है हिंदुस्तान विच जिन्हें एमरजेंसी जो कांग्रेस ने लाई सी, जिसने सारा हिंदुस्तान एक जेल खाना बनाता सी। सारिया पार्टियां दे लीडर फड़ लए सन, गिरफ्तार कर लए सन। असी मोर्चा ला के गिरफ्तारियां दित्तियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुर प्यारिओ, केंद्र सरकार वालों 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸ जारी किए गए जो कि किसानां दे विरोध विच ने। सारी दुनिया यह गल चीख चीख के कह रही है, विरोधी धिरां यह गल चीख चीख के कह रही ने ते श्रोमणी अकाली दल बादल अपने वालों पूरा जोर लगा चुकी है पंजाब की आवाम नूं मनाउण वास्ते कि इस ऑर्ਡੀਨੈਂਸ के हक विच अपनी आवाज़ पंजाब की आवाम बुलंद करे ते इस ऑर्ਡੀਨੈਂਸ का विरोध ना किया जाए। जदों सुखबीर बादल की गल किसी ने नहीं सुनी तो हुण यह मोर्चा भी सरदार प्रकाश सिंह बादल नूं सामना पिया। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਧੋਖੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਹ 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਨੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ अकाली भाजपा। श्रोमणी अकाली दल एक पार्टी है जिसका बहुत बड़ा इतिहास है और अपनी सेवा के दौरान विच एक पार्टी नूं जो उसकी ड्यूटी है वो निभाउण वास्ते, भावें वो देश वास्ते होण, भावें वो पंजाब वास्ते होण, भावें सिखां वास्ते होण, सारे कदम चुके हैं। और इसका यह निशाना भी रहा है कम्यूनल हारमनी, अमन शांति। बहुत लंबा समा मैनू इसका एज प्रेजिडेंट और चीफ मिनिस्टर वो जो काम करने का मौका मिले। देश की सेवा लई इको एक पार्टी है हिंदुस्तान विच जिन्हें एमरजेंसी जो कांग्रेस ने लाई सी, जिसने सारा हिंदुस्तान एक जेल खाना बनाता सी। सारिया पार्टियां दे लीडर फड़ लए सन, गिरफ्तार कर लए सन। असी मोर्चा ला के गिरफ्तारियां दित्तियां और जदों तक एमरजेंसी नहीं हटी असी गिरफ्तारियां दिंदे रहे। इस तरह पंजाब के हितों की वास्ते बहुत लड़ाइयां हुई हैं। भावें वो लड़ाई चंडीगढ़ के या पानिया के या होर मुद्दों पर हुई लंबा समा जिहड़ा जिला अकाली दल के वर्करां ने पंजाब के हित नूं बचाउण लई कीता वो भी श्रोमणी अकाली दल ही। और मैं फख्र नाल कह सकता क्योंकि किसानी जिहड़ी है वो देश की रीढ़ की हड्डी है और ये किसानां नूं ये फख्र है कि आज़ादी तो बाद जिहड़े मुल्क विच अनाज की कमी सी, भुखमरी का भी डर रहिंदा सी, ਉਹਨੂੰ ਸਰਪਲਸ बनाया। किसानी के हितों नूं असी हमेशा, क्योंकि किसानी का रोल देश वास्ते बहुत वड्डा है, उहदे वास्ते भी कीता। और हुकूमत जो होंदी है वो ये नहीं कि फौरन जिहड़ियां गल्लां सामने है वो सोच के फैसले लवे, पर लंबे समय की सोच चाहिए है कि लंबे समय में आपां नूं की चाहिए। मैं फख्र नाल कह सकदा कि जिहड़े असीं फोकल पॉइंट बनाए सन, हर 3-4 पिंडां बाद एक मंडी सी, जो मंडियां ना बनदियां, जिवें कि अज दूजे सूबे है नहीं, हरियाणा पंजाब च ही है, तो पंजाब का अनाज चक्या नहीं जाना सी इन्हां मंडियां। और वो फोकल पॉइंट जिहड़े सन
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਸੀ ਕੋਈ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਇਕੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਰਪਲਸ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਖ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਦੱਸੇ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਦੇਤੀਆਂ। MSP ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ MSP ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ MSP ਨਾਲੋਂ 200, 300, 400 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਤੇ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, 84 ਦੇ ਕਤਲਾਮ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ SYL ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਦਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਕਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਲੜੂਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਤतः ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੰਤतः ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਰਗੜ ਲਓ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਧੁੱਲਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਚੰਗੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਚ ਖਾਧਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।